Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Welcome to all the Facebook live viewers for today's Pibata Bhagavata Satsang program. ఈ ఫేస్బుక్ లైవ్ వీక్షకులందరికీ కూడా ఈ పిబత భాగవత సత్సంగ కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ముందుగా కీర్తనతోటి ఈరోజు కార్యక్రమాన్ని మనం ప్రారంభిస్తాం. తర్వాత ఈ మనశ్శిక్ష ఆఖరి 2 శ్లోకాల నుంచి మనం చర్చిస్తాం ఈరోజు. తర్వాత ఈ ఆహార నియమాల గురించి, వైష్ణవులు ఎటువంటి ఆహారం తీసుకుంటారు, ఏ దిశగా కూర్చొని మనం ఆహారం తీసుకుంటే ఎటువంటి ఫలితం వస్తుంది, దాని గురించి కూడా మనం చర్చిస్తాము. ఈరోజు భాగవతం శ్లోకమైనటువంటి 4వ స్కందము 30వ అధ్యాయము 17వ శ్లోకం నుంచి మనం చర్చించుకుంటాం. ముందుగా ఈ కీర్తనతోటి ప్రారంభిస్తాము. హరే కృష్ణ. జీవ్ జాగో गौरा चंद बोले, जीव जागो गौरा चंद बोले, कोथा निद्रा जाओ माया पिशाची राखोले, कोथा निद्रा जाओ माया पिशाची राखोले, बाजिबो बोलिया ऐसे संसारो बितारे, बाजिबो बोलिया ऐसे संसारो बितारे, बोलिया रोहिले तुमी अविद्यारो बारे, बोलिया रोहिले तुमी अविद्यारो बारे, तोमारे लइते आमी हाइनु अवतार, तोमारे लइते आमी हाइनु अवतार, आमी बिना बंधुआरा के आछे तोमार, आमी बिना बंधुआरा के आछे तोमार, এনেছে ঔষধি মায়া নাসিবারো লাগি, এনেছে ঔষধি মায়া নাসিবারো লাগি, হরি নাম মহামন্ত্র গাবো তুমি মাগি, হরি নাম মহামন্ত্র গাবো তুমি মাগি, जीव जागो गौरा चंद बोले, जीव जागो गौरा चंद बोले, कोथा निद्रा जाओ माया पिशाची राखोले, कोथा निद्रा जाओ माया पिशाची राखोले, भक्ति विनोद प्रभु चरण पड़िया, भक्ति विनोद प्रभु चरण पड़िया, से हरि नाम मंत्र गाइलो माझिया, से हरि नाम मंत्र गाइलो माझिया, जीव जागो गौरा चंद बोले, जीव
जागो जीव जागो गौरा चंद बोले कोथा निद्रा जावो माया पिशाचिरा कोले कोथा निद्रा जावो माया पिशाचिरा कोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौरांगो 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 जय सच्चिदानंदना जय सच्चिदानंदना जय सच्चिदानंदना जय सच्चिदानंदना हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Jaya Prabhupada Prabhupada Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada Prabhupada Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Haribo Haribo Haribo, Nitai Gaura Haribo, Nitai Gaura Haribo Haribo Haribo, Nitai Gaura Haribo. Kali Yuga Dharma Harinam Sankirtan Mahayagna ki jai, Hare Krishna Mahamantra ki jai, Shri Shri Radha Krishna Chandra Bhagavan ki jai, Jagannath Baldev Subhadra Devi ki jai, Patita Pavana Nitai Gaur Sundar ki jai, Jagat Guru ISKCON founder Acharya Srila Prabhupada ki jai, Patita Pavana Srila Gurudev ki jai, Sri Chaitanya Charitamrita ki jai, Grandhara Srimad Bhagavatam ki jai, Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bo. Vande Sri Krishna Chaitanya Nityananda Sahodito Gaudodaye Pushpavanto Chitra Sando Tamonuda Ajanulambita Pujo Kanakabadatu Sankirtanai Kapitaro Kamalayataksho Vishwambaro Dvijabaro Yugadharma Palo Vande Jagat Priyakaro Karunavataro Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namaha. Namo Brahmanya Devaya Go Brahmana Hitaya Cha Jagat Hitaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ కూడా స్వాగతం. ఈరోజు ఈ మనశిక్ష ఆఖరి 2 శ్లోకాల నుంచి మనం ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాము. దీంతో మనశిక్ష కూడా అయిపోతుంది. రేపటి నుంచి చైతన్య చరితామృతలోకి మనం ప్రవేశిస్తున్నాం. సమం శ్రీ రూపేణ స్మరా వివశరాధా గిరిభృతోర్ వ్రజే సాక్షాత్ సేవా లభన విదయే తద్గణయుజో తదిజ్యాఖ్యా ధ్యాన శ్రవణనతి పాంచామృతమిదం దయన్నిత్యం గోవర్ధనం అనుదినం త్వం భజమనా. The meaning, O mind, in order to attain the direct service of the two divine lovers, Shri Shri Radha Giridhari, in the company of their friends, every day you must constantly drink with Srila Rupa Goswami the 5 nectars of worshipping them, chanting their names, meditating on them, hearing about them, and bowing down before them, and every day you must worship Govardhana hill. ఇక్కడ ఈరోజు చాలా చక్కటి శిక్ష ఈ మనసుకి ఈ రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి ఆయన ఇస్తూ ఉన్నారు. నీవు ఆ దివ్యమైనటువంటి ప్రేమికులైనటువంటి యుగళమూర్తులు శ్రీ శ్రీ రాధాగిరిధారి యొక్క ప్రత్యక్ష సేవను నువ్వు పొందాలనుకుంటే ఓ మనసా, నీ యొక్క స్నేహితులతో కలిసి ప్రతిరోజు రూప గోస్వామితో కలిసి ప్రతిరోజు నువ్వు ఈ 5 రకాలైనటువంటి పానీయాలు నువ్వు ఆస్వాదించాలి. ఏమిటి 5 రకాలైనటువంటి పానీయాలు? ద 5 నెక్టర్స్. ఈ 5 అమృతాలు ఏమిటేనంటే, ఆ 5 అమృతాలని రోజు పానం చేయమని చెప్తున్నాడు రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి మనసుకి. ఈ 5 రకాలైనటువంటి అమృతాలు ఏమిటివనంటే, వర్షిపింగ్ రాధాకృష్ణ, ప్రతిరోజు కూడా రాధాకృష్ణుని ఆరాధించడం.
చాంటింగ్ దేర్ నేమ్స్, వాళ్ళ యొక్క రాధాకృష్ణుల యొక్క నామాల్ని, అంటే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, ఈ నామాలు జపించడం. సమ్టైమ్స్ రాధాకృష్ణుల నామాన్ని జపించాలంటే ఏదేదో జపించడం కాదు, ఈ హరే కృష్ణ మంత్రం జపిస్తే చాలు. దిస్ ఈస్ ద రికమెండెడ్ మంత్ర ఇన్ ద ఏజ్ ఆఫ్ కలి. ఈ కలియుగంలో స్వయంగా భగవంతుడే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువే మనకు ఉద్దేశించినటువంటి మంత్రం ఇది. అందుకని కొత్త మంత్రాలు మనం సృష్టించాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఏదన్నా పండుగలు పర్వదినాల రోజున కొన్ని మనం ఎక్స్ట్రా మంత్రాలు, ఎక్స్ట్రా కీర్తనలు, మనం నామాలు చెప్పుకోవచ్చు. కానీ మనకు సిద్ధ ప్రణాళి, మన మూల మంత్రము. ఒకసారి గౌర్ కిషోర్ దాస్ బాబాజీ దగ్గరికి ఆయన శిష్యుడు ఒక ఆయన పెద్ద షావుకారి ఆయన వచ్చాడు. ఆయన వచ్చి నాకు సిద్ధ ప్రణాళి మంత్రాన్ని చెప్పండి అంటే, ఆ మంత్రం జపించడం వల్ల మన యొక్క సిద్ధ దేహం ఏమిటి, ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో మన దేహం ఏమిటి, ఎటువంటి దేహం వస్తుంది అనేది అర్థమవుతుంది. అందుకని గౌర్ కిషోర్ దాస్ బాబాజీ చెప్తున్నారు, సిద్ధ ప్రణాళి అంటే హరే కృష్ణ మంత్రమే. యు చాంట్ హరే కృష్ణ మంత్ర సిన్సియర్లీ, సీరియస్లీ, వితౌట్ అఫెన్సెస్, విత్ ప్యూరిటీ, then this is the Siddha Pranali. This will reveal your eternal service, this will reveal your eternal form in the spiritual world. ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో నీ నిత్య సేవను, నీ నిత్య రూపాన్ని ఈ మంత్రము నీకు తెలియజేస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద సిద్ధ ప్రణాళి. హరే కృష్ణ మంత్ర ఇస్ ఎవ్రీథింగ్. హరే కృష్ణ మంత్రం, అందుకని కన్ఫ్యూజ్ కాకూడదు మనం. అవర్ అటెన్షన్ షుడ్ నాట్ బి డీవియేటెడ్. మన ఏకాగ్రత అనేది అటు ఇటు పోరాదు. మన కేవలం భగవంతుడు స్వయంగా మనకి ఇచ్చినటువంటి మంత్రం ఇది. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు సాక్షాత్ భగవంతుడు, కృష్ణుడు, ఆయన మనకి ఇస్తున్నటువంటి మంత్రం ఈ హరే కృష్ణ మంత్రము. అందుకని ఆ మంత్రము ఈ మంత్రం అని చెప్పి మన సమయం వేస్ట్ చేసుకోకుండా, ఓన్లీ దిస్ హరే కృష్ణ మంత్ర విల్ గివ్ అస్ ద హైయెస్ట్ బెనిఫిట్. హరే కృష్ణ మంత్రం ఒక్కటే మనకు సర్వోత్కృష్టమైనటువంటి లాభాన్ని చేకూర్చగలదు, సుకృతిని సంపాదించగలదు. ఇంకా వేరే మంత్రాలు ఏవి కూడా దీనికి సరిసాటి కాదు. నో అదర్ మంత్ర ఇస్ ఈక్వల్ టు హరే కృష్ణ మంత్ర. అందుకని వన్ షుడ్ గెట్ ఓవర్లీ అటాచ్డ్ టు ద హరే కృష్ణ మంత్ర. ఈ హరే కృష్ణ మంత్రానికి తీవ్రమైనటువంటి బంధన మనం పెంపొందించుకోవాలి. వేరే మంత్రాలు, ఆ మంత్రం ఈ మంత్రము, పురంధరదాస్ కూడా చెప్పాడు, రామ మంత్రవ జపిసో ఓ మనుజ, రామ మంత్రవ జపిసో, ఆ మంత్ర ఈ మంత్ర నీ కెడబేడ, సోమశేఖర తన బామ హేళిన మంత్ర రామ మంత్ర అని చెప్పారు. డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం ఓ ఫూలిష్ పర్సన్. ఆ మంత్రము ఈ మంత్రం అని చెప్పి నీ సమయం వృధా చేసుకోవద్దు. జస్ట్ చాంట్ దిస్ హరే కృష్ణ మంత్ర. ఈ హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని మనం గట్టిగా, దృఢంగా, సావధానంగా, శ్రద్ధగా దీన్నొక్క మంత్రాన్ని మనం చక్కగా జపం చేస్తే చాలు. అన్ని మంత్రాల యొక్క సారము, సకల వేదాల యొక్క సారం ఈ మంత్రంలో ఇమిడి ఉంది. సర్వ మంత్ర సార నామ ఏ శాస్త్ర మర్మ. అన్ని మంత్రాల సారాంశము ఈ హరే కృష్ణ మంత్రంలో ఉంది. ఇది సకల శాస్త్రాల యొక్క రహస్యం ఇది. అందుకని చాంటింగ్ దేర్ నేమ్స్ మీన్స్ చాంటింగ్ ద హరే కృష్ణ మంత్ర. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. So this is the second nectar. First nectar is worshipping Radha and Krishna, and the second nectar is chanting their names, and the third nectar we have to drink is meditating on them. ఆ రాధాకృష్ణుల పైన ధ్యానం చేయడం, వాళ్ళ యొక్క లీలల పైన, వాళ్ళ యొక్క రూపాల పైన, వాళ్ళ యొక్క నామాల పైన, వాళ్ళ యొక్క గుణాల పైన, వాళ్ళ యొక్క ధామం పైన ఇది ధ్యానం చేయడం. అండ్ హియరింగ్ అబౌట్ దెమ్, ఆ రాధాకృష్ణుల యొక్క లీలల గురించి ప్రతిరోజు శ్రవణం చేయడం. దట్ ఈస్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ పిబత భాగవతం. పిబత మీన్స్ డ్రింకింగ్. ఇక్కడ కూడా రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి ఏం చెప్తున్నాడు, యూ హ్యావ్ టు డ్రింక్ దిస్ 5 nectars ఎవ్రీ డే ఇన్ ద అసోసియేషన్ ఆఫ్ రూప గోస్వామి. ఈ రూప గోస్వామి యొక్క సాంగత్యంలో, మీ యొక్క స్నేహితుల యొక్క సంఘంలో ప్రతిరోజు కూడా. అందుకని భక్తులు కలుసుకుంటే ఇది చేయాలి. వీ హ్యావ్ టు డ్రింక్ దిస్ 5 nectars. ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ప్రతిసారి. ఏదో ప్రాపంచికమైనటువంటి లౌకికమైనటువంటి విషయాల గురించి చర్చించుకునే దానికి మనం కలవకూడదు. మనం కలవాలి 5 అమృతాలని ఆస్వాదించేదాని కొరకు. భక్తుల యొక్క సంఘంలో, రూప గోస్వామి యొక్క సమక్షంలో మనము ఈ 5 అమృతాలను ప్రతిరోజు పానం చేయాలి. హియరింగ్ అబౌట్ దెమ్, దిస్ ఈస్ ద ప్రోగ్రామ్. ద పిబత భాగవతం ఇస్ ద ప్రోగ్రామ్. సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద నెక్టర్, వన్ ఆఫ్ ద 5 nectars. Hearing about Radha and Krishna and bowing down before them.
వాళ్ళకి ప్రతిరోజు వందనాలు అర్పించడం. ఎవ్రీ డే యూ మస్ట్ వర్షిప్ గోవర్ధన హిల్. ప్రతిరోజు కూడా ఈ గోవర్ధన పర్వతాన్ని కూడా మనము ఆరాధించాలి. గోవర్ధన పర్వతం కూడా చాలా విశేషము. ద గోవర్ధన హిల్ అండ్ కృష్ణ ఆర్ నాన్ డిఫరెంట్. ఈ రెండు కూడా వేరు కాదు. అందుకని ఇవన్నీ సీక్రెట్స్, చిన్న చిన్న చిట్కాలు. ఈ గోవర్ధన స్తుతి ప్రతిరోజు చేసుకోవడం వల్ల మనకు ఆయన అనుగ్రహం కూడా వస్తుంది. వెరీ మెర్సిఫుల్. ద ఫార్మ్ ఆఫ్ గోవర్ధన, ద ఫార్మ్స్ ఆఫ్ జగన్నాథ్, బలదేవ్, సుభద్ర అండ్ ద ఫార్మ్స్ ఆఫ్ గౌనిథాయ్. దీస్ పర్సనాలిటీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ మెర్సిఫుల్ అండ్ వెరీ వెరీ సింపుల్. చాలా సరళమైనటువంటి, అంటే వాళ్ళ మూడ్ వెరీ సింపుల్ మూడ్ అన్నమాట. స్వయం భగవంతులే, వాళ్ళంతా కూడా ఒకరే, కృష్ణుడే. కానీ ఆ భావన చాలా సరళమైనటువంటి వాళ్ళు. అపరాధాన్ని అంత తీవ్రంగా తీసుకోరు. చాలా స్వీట్ పర్సనాలిటీస్. అందుకని ప్రతిరోజు కూడా ఈ గోవర్ధనానికి కూడా మనం నమస్కారం చేసుకోవచ్చు. ఇట్స్ ఎ బ్యూటిఫుల్. ఎన్నో ప్రార్థనలు ఉన్నాయి గోవర్ధనానికి. ఒక ప్రార్థన మీకు చెప్తాను, అది మీరు గుర్తుపెట్టుకొని ప్రతిరోజు దాన్ని చెప్పుకోవచ్చు. నమస్తే గిరిరాజాయ శ్రీ గోవర్ధన నామినే అశేష క్లేశ నాశాయ పరమానంద దాయినే. ఇంకోసారి చెప్తాను. ఈ మంత్రం అందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకొని రోజు ఒకసారి. రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి ఇక్కడ మనకి ఇచ్చినటువంటి రికమెండేషన్ అది. ఎవ్రీ డే యూ మస్ట్ వర్షిప్ గోవర్ధన హిల్ విత్ దిస్ ప్రేయర్. ఒక చిన్న ప్రార్థన ద్వారా మనం గోవర్ధన్ ప్రతిరోజు తలుచుకుంటాం. నమస్తే గిరిరాజాయ శ్రీ గోవర్ధన నామినే అశేష క్లేశ నాశాయ పరమానంద దాయినే. నమస్తే గిరిరాజాయ. అన్ని గిరుల్లో కన్నా కూడా రాజు నువ్వు. నమస్తే గిరిరాజాయ శ్రీ గోవర్ధన నామినే. నీ పేరు వచ్చి గోవర్ధన. అశేష క్లేశ నాశాయ. అనంతమైనటువంటి క్లేశాలు, దుఃఖాలన్నింటినీ కూడా నాశనం చేయగలిగినటువంటి శక్తి గోవర్ధన అనుకుంది. పరమానంద దాయిని. అంతేకాకుండా పరమానందాన్ని ఈ గోవర్ధనం మనకు ప్రసాదిస్తుంది. అందుకని ఈ 5 విషయాలు మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎవ్రీ డే one should drink these 5 nectars, that is worshipping Radha and Krishna, chanting Hare Krishna mantra and meditating on Radha and Krishna, hearing about the name, form, glories, pastimes about Radha and Krishna, and bowing down before Radha and Krishna, and every day worshipping Govardhana Hill with this prayer. తర్వాత ఆఖరిగా మనశిక్షా దైకాదశకబరం ఏతం మధురయా గిరాగాయత్యుచ్చై సమధిగత సర్వార్ధతతియా సయూత శ్రీరూపానుగైహ భవన్ గోకులవనే జనో రాధా కృష్ణాతుల భజన రత్నం నలభతే. The meaning, these 11 excellent instructions to the mind grant all spiritual benedictions. A person who stays with the devotees, follows Sri Rupa Goswami, and with sweet voice loudly sings these 11 verses, understanding all their meanings, will attain the matchless jewel of direct service to Shri Radha and Krishna in the forest of Gokula. 11 శ్లోకాలే ఈ మనశిక్ష. ఈ 12వ శ్లోకం నుంచి ఫలశ్రుతి. రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి ఈ 11 శ్లోకాన్ని ప్రతిరోజు పఠించడం వల్ల వచ్చేటువంటి లాభాన్ని చెప్తున్నాడు. ఈ సాధన కార్యక్రమాల్లో ఇవన్నీ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు. చాంటింగ్ ద వర్సెస్ ఫ్రమ్ భగవద్గీత, చాంటింగ్ ద ఇంపార్టెంట్ వర్సెస్ ఫ్రమ్ శ్రీమద్ భాగవతం, చాంటింగ్ ద వర్సెస్ ఫ్రమ్ నెక్టర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్, ఎవ్రీడే చాంటింగ్ ద వర్సెస్ ఫ్రమ్ శిష్టాష్టక అండ్ ఆల్సో మనశిక్ష. ఇవన్నీ కూడా మన దైనందిన సాధన కార్యక్రమాల్లో మనం జత చేర్చుకోవచ్చు. ఈ 11 అద్భుతమైనటువంటి ఈ మనసుకి ఇస్తున్నటువంటి శిక్షల్ని మనం ప్రతిరోజు పఠించినట్లయితే రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి చెప్తున్నారు, ఈ 11 శ్లోకాలు అన్ని ఆధ్యాత్మిక వరదానాలు మనకు ప్రసాదించగలవు. ఏ వ్యక్తి అయితే భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో శ్రీ రూప గోస్వామి యొక్క అడుగుజాడల్లో నడుస్తూ మధురమైనటువంటి కంఠముతోటి తీయగా ఈ 11 స్తోత్రాలని, స్తుతుల్ని ప్రతిరోజు ఎవరైతే పఠిస్తారో వాటి యొక్క అర్థాలు తెలుసుకొని ఖచ్చితంగా అద్వితీయమైనటువంటి మణిని అతను పొందుతాడు. అదేమిటంటే రాధాకృష్ణుల యొక్క ప్రత్యక్ష సేవ గోకులంలో మనకు లభ్యమవుతుంది. ఈ గోకులంలో రాధాకృష్ణుల యొక్క ప్రత్యక్ష సేవ దొరుకుతుందని ఎవరైతే తీయటి కంఠంతో ఈ 11 స్తోత్రాలు, ఈ 11 శ్లోకాల్ని
ప్రతి దినము ఈ మనశిక్షణ ఎవరైతే పఠిస్తారో వాళ్ళకి రాధాకృష్ణుల యొక్క ప్రత్యక్ష సేవ ఆ గోలోక బృందావనంలో దొరుకుతుంది. శ్రీల రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి పాద్ కీ జాయ్, మనశిక్ష కీ జాయ్. రేపటి నుంచి మనము ఈ 3 కూడా పూర్తి చేశాము. వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ కంటంప్లేటింగ్ ఆన్ శిష్టాష్టక, వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ కంటంప్లేటింగ్ ఆన్ ఉపదేశామృత, and we have completed contemplating on Manasiksha, and from tomorrow we will enter into Chaitanya Charitamrita. Hare Krishna. సో ఈరోజు మీతోటి కొన్ని మంచి విషయాలు పంచుకుందామని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను. అవి ఏమిటంటే వైష్ణవులు తినేటువంటి ఆహార నియమాల గురించి. చాలామందికి కన్ఫ్యూజన్ ఉంది, వైష్ణవులు ఏం తినాలి, ఎక్కడ పడితే అక్కడ తింటూ ఉన్నారు కూడా. ఒక వైష్ణవుడు అయిన తర్వాత మనం ఎటువంటి ఆహారాలు తీసుకోవాలి, ఎక్కడ తీసుకోవాలి, ఎటువంటి నియమాలు కలిగి ఉండాలి, ఏ డైరెక్షన్లో తీసుకుంటే ఏ ఫలితం వస్తుంది, ఇవన్నీ కూడా చాలా ఉన్నాయి. శాస్త్రాల్లో ఎన్నో సాధన సూత్రాలు ఉన్నాయి, ఎన్నో విధి నియమాలు ఉన్నాయి. అవన్నీ తెలుసుకొని చక్కగా వాటిని పాటించగలిగినట్లయితే, అయితే అన్నీ తెలుసుకొని పాటించడం చాలా కష్టం. అందుకని రూప గోస్వామి ప్రధానంగా 5 సూత్రాలు చెప్పాడు. సకల సాధన శ్రేష్ఠ ఏ పంచ అంగ, కృష్ణ భక్తి జన్మీయ ఏ పంచేర అల్పసంగ అన్నారు రూప గోస్వామి. ఆయన ఏం చెప్పారంటే సాధన సూత్రాలు చాలా ఉన్నాయి, కానీ అవన్నీ కూడా పాటించడం చాలా కష్టం. కానీ ప్రధానంగా 5 సూత్రాలు మాత్రం మనం ఖచ్చితంగా పాటించాలని చెప్పి రూప గోస్వామి చెప్తున్నాడు. 5 సూత్రాలు ఏమిటంటే సాధు సంగ, భజన క్రియ, భాగవత శ్రవణ, మధుర భాష, శ్రీమూర్తిర శ్రద్ధాయ సేవన. ఇక్కడ 5 నెక్టార్స్ గురించి, 5 అమృతాల గురించి ప్రతిరోజు పానం చేయమని చెప్పి రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి చెప్పినట్లుగా రూప గోస్వామి 5 సాధన సూత్రాలు ప్రతిరోజు ప్రతి ఒక్కరిని వీటిని పాటించమని చెప్పి చెప్తున్నాడు. సకల సాధన శ్రేష్ఠ ఏ పంచ అంగ, కృష్ణ భక్తి జన్మీయ ఏ పంచేర అల్పసంగ. ఈ 5 సాధన సూత్రాలతో ఎవరన్నా కొద్దిపాటి సాంగత్యమన్నా ప్రతిరోజు చేసినట్లయితే వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా కృష్ణ భక్తి జన్మిస్తుందని చెప్పారు. ఈ సాధన సూత్రాలన్నీ కూడా మనం చక్కగా భక్తిలో ఎదిగేదానికి ఇవన్నీ కూడా మనకు తోడ్పడతాయి. ఇవి మన మీద ఒత్తిడి పెంచేదానికోసం కాదు, ఇదేదో మనల్ని శిక్షించేదానికోసం కాదు. మనమందరం చక్కగా ఆనందంగా ఈ భక్తిలో ఎదిగేదానికి ఈ సాధన సూత్రాలన్నీ కూడా ఉపయోగపడతాయి. సో వైష్ణవస్ డూ నాట్ యూజ్ ఎనీథింగ్ నాట్ ఆఫర్డ్ టు ద లార్డ్. ఒక నియమం ఏమిటంటే వైష్ణవుడు భగవంతునికి నివేదన చేయకుండా ఏది కూడా ప్రత్యక్షంగా అతడు స్వీకరించడు. తొలుత భగవంతునికి నివేదన చేయాలి, తర్వాత దాన్ని వైష్ణవుడు గ్రహిస్తాడు. కూర్మ పురాణంలో దీనికి సంబంధించి ఒక ప్రమాణం ఉంది. అదేమిటంటే వైష్ణవానాం హి భోక్తవ్యం ప్రార్థ్యన్నం వైష్ణవ సదా, అవైష్ణవానామన్నం తు పరివర్జ్యం అమేధ్యవత్. దీని అర్థం ఏమిటంటే ఏ వైష్ణవ షుడ్ బెగ్ ఫుడ్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ అనదర్ వైష్ణవ. ఒక వైష్ణవుడు ఇంకొక వైష్ణవుడి దగ్గర నుంచే ఈ ప్రసాదాన్ని యాచించాలి. ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఒక వైష్ణవుడికి ఆహారం కావాలి, ఆయన ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి తీసుకోవాలి? ఇంకొక వైష్ణవుడి దగ్గరికి వెళ్ళే ఆయన ఈ ప్రసాదాన్ని గ్రహించాలి, ప్రసాదాన్ని యాచించాలి. ఇఫ్ ఏ పర్సన్ ఈజ్ నాట్ ఏ వైష్ణవ, ఈవెన్ ఇఫ్ హీ ఈజ్ ఏ బ్రాహ్మణ, హిస్ ఫుడ్ షుడ్ బి రిజెక్టెడ్ యాజ్ ఇన్ఎడిబుల్. ఒకవేళ వ్యక్తి వైష్ణవుడు కానట్లయితే బ్రాహ్మణుడు అయినప్పటికీ కూడా ఆయనకు ఆహారము భుజించేదానికి అనర్హము, ఇన్ఎడిబుల్, ఇట్ కెన్ నాట్ బి కన్జ్యూమ్డ్. కూర్మ పురాణంలో చెప్పింది. అందుకని ఇంత స్ట్రిక్ట్ రెగ్యులేషన్ వైష్ణవులకి ఇవ్వడం జరిగింది. ఇఫ్ ఏ వైష్ణవ he wants to eat, he should go and ask or beg food only from another Vaishnava. If a person is not a Vaishnava, even if he is a Brahmana, his food should be rejected as inedible. This is the injunction of Kurma Purana. So దీన్ని బట్టి మనకేమర్థం అవుతోంది? It is confirmed in the Prahlada Vakya literature that a Vaishnava is so careful to protect his devotional creeper that he does not eat any grains from the house of a person who does not worship the deity of Lord Krishna. అది వైష్ణవుడు ఎందుకు ఇంత జాగ్రత్త వహించాలనంటే తన భక్తి లతకి అనుకూలమైనదే తను తీసుకుంటూ ఉంటాడు.
న్యాచురల్ అది. ఒక రైతు విత్తనాలు వేస్తాడు, ఆ విత్తనాలకు రోజు నీళ్లు పోస్తాడు. ఆ విత్తనాలు చక్కగా మొలకెత్తి పెరిగేదానికి ఏది అనుకూలమో వాటినే స్వీకరిస్తాడు. ఈ విత్తనాలతో పాటు ఈ మొలకలతో పాటు కలుపు కూడా వస్తుంది. రైతు ఏం చేస్తాడు? ఆ కలుపునంతా కూడా జాగ్రత్తగా ఏరి పారేస్తాడు. ఆ రకంగా ఏది అనుకూలమో ఈ పంట, ఈ రాబడి రావడానికి, పంట పెరగడానికి, ఈ ఫలసాయం రావడానికి ఏది అనుకూలమో రైతు దాన్ని ఎట్లా స్వీకరిస్తాడో మనం కూడా ఒక తోటమాలి మాదిరి ఆ భక్తిలత బీజం మన హృదయంలో నాటబడిన తర్వాత దీనికి అనుకూలమైనది ఏదో వాటినే మనం స్వీకరిస్తూ, దీనికి ప్రతికూలమైనటువంటివన్నిటిని కూడా విసర్జిస్తూ మనం చక్కగా ఈ భక్తిలో మనం ముందుకు సాగిపోవాలి. ఇట్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ లైక్ మనం ఏదో సెంటిమెంటల్ కాదు, లేకపోతే వీఆర్ నాట్ ఫెనాటిక్స్. వీఆర్ వెరీ కేర్ఫుల్ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ డివోషనల్ క్రీపర్ that he does not eat any grains from the house of a person who does not worship the deity of Lord Krishna. ఈ కృష్ణుని ఆరాధించినటువంటి వ్యక్తి నుంచి ఏ రకమైనటువంటి ధాన్యాలు కూడా భక్తుడు గ్రహించడు. ఎందుకంటే దట్ పర్సన్ ఈజ్ నాట్ వర్షిపింగ్ కృష్ణ. బై కన్స్యూమింగ్ ఫుడ్ ఫ్రమ్ దట్ పర్సన్ ఇట్ ఈస్ డిట్రిమెంటల్ టు ద భక్తి క్రీపర్. ఈ భక్తిలతకి అది అవరోధకము, అది ప్రమాదకరము. అందుకని కృష్ణ భక్తుడు కానటువంటి వ్యక్తి యొక్క ఇంటి నుంచి వైష్ణవుడు ఏది కూడా గ్రహించడు. ఇది ఇక్కడ నియమం. ఈ ఏదో వాళ్ళ అన్టచబుల్ అనో, ఈరోజు చాలామంది అనుకుంటాం మేమేమన్నా అంటరాని వాళ్ళమా, మా ఇళ్లలో మీరు తినకూడదా? ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఏ డివోటీ ఆఫ్ కృష్ణ, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ వర్షిపింగ్ కృష్ణ ఇన్ యువర్ హౌస్, వీ విల్ నాట్ ఈట్, బికాస్ దట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ అవర్ భక్తిలత క్రీపర్. మన భక్తిలతకి అది అనుకూలం కాదు. కాబట్టి మనం వాళ్ళ ఇళ్లలో ఆహారాన్ని గ్రహించడం, వాళ్ళకి స్పష్టంగా చెప్పడం, మీరు అంటరాని వాళ్ళు కాదని కాదు, మీ ఇళ్లలో తినకూడదని కాదు, అసలు ఉద్దేశం ఇది. మేము గ్రహించడం వల్ల మా భక్తి లతకు అది ఆటంకమవుతుంది. ఆ లత కాస్త చిన్నగా బలహీనమవుతుంది. అందుకని మేము కేవలం కృష్ణుని ఆరాధిస్తున్నటువంటి వాళ్ళ ఇళ్ళ నుంచే మేము ప్రసాదాన్ని గ్రహిస్తాం. ఈ నియమం చాలా స్ట్రిక్ట్గా మనం ఫాలో చేయాలి. కొన్నిసార్లు ఫంక్షన్స్కి వెళ్తాము, అక్కడ ఇక్కడ మనం తింటూ ఉంటాము, అది అవాయిడ్ చేయాలి. పూర్తిగా వైష్ణవులు అన్నటువంటి వాళ్ళు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దాన్ని మనం అవాయిడ్ చేయాలి. వన్ కెన్ కన్స్యూమ్ ఫ్రూట్స్, అదర్వైజ్ కుక్డ్ డిషెస్, వండినటువంటి ఆహార పదార్థాలు, వాటిని మనము వీలైనంత వరకు కాదు, స్ట్రిక్ట్గా వన్ షుడ్ స్ట్రిక్ట్లీ అవాయిడ్ ఈటింగ్ ఏ నాన్ వైష్ణవ functions and non-Vaishnava houses. This regulation should be followed very strictly. The Brahmanda Purana warns devotees that anything, whether it be leaves, flowers, fruits, water, new clothes, grains, drinks or medicines, should be first offered to the Supreme Lord for purification. Without the mercy of the Lord, nothing good can happen to the living entity. As Lord Dhanvantari, the incarnation of medical science says. అందుకని ఈ బ్రహ్మాండ పురాణంలో కూడా మనకి ఇస్తున్నటువంటి సూచన ఏమిటంటే, ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏమిటంటే, భక్తులు ఏది వాళ్ళు గ్రహించినా కానీ, అది పత్రం కావచ్చు, అది పుష్పాలు కావచ్చు, అది ఫలాలు కావచ్చు, అది జలం కావచ్చు, నూతన వస్త్రాలు కావచ్చు, ధాన్యాలు కావచ్చు, పానీయాలు కావచ్చు, ఔషధాలు కావచ్చు, మొదట భగవంతునికి అర్పించి, చూడండి ఎంత డివోటీ కావడం అంటే ఎంత మెటికులస్గా ఉండాలి, ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఎంత కృష్ణ కాన్షియస్గా ఉండాలి. ప్రతిదీ కూడా అది పత్రం, పుష్పం, ఫలం, తోయం, నూతన వస్త్రాలు కూడా మనం బట్టలు వేసుకుంటాం, తొలుత భగవంతునికి ఆఫర్ చేసి దాన్ని మనం తీసుకోవాలి. ఇది మన ఇళ్లలో ఈ ఆచారం ఉండింది. దుస్తులకి బొట్లంతా కూడా పెట్టి మొదట ఈ పండగ దినాల్లో మా ఇళ్లలో అట్లా మేము చూసాము. మా స్వానుభవంలో కూడా మేము చూసాము. మొదట భగవంతునికి అర్పించి వాటికి చక్కగా ఇవన్నీ కూడా తిలకాలన్నీ కూడా పెట్టి ఆ క్యాలర్ దగ్గర, తర్వాత భగవంతుని ప్రార్థించి మేము వేసుకునేవాళ్ళం. మాకు కూడా గుర్తుంది. కానీ ఈరోజు ఎంతమంది ఫాలో చేస్తున్నారు ఇది? ఈవెన్ ద న్యూ క్లోత్స్, గ్రెయిన్స్, డ్రింక్స్ ఆర్ మెడిసిన్స్ షుడ్ బి ఫస్ట్ ఆఫర్ టు ద సుప్రీం లార్డ్ ఫర్ ప్యూరిఫికేషన్. అవన్నీ కూడా పవిత్రం కావాలి. వాటన్నిటిలో కర్మ ఉంటుంది. ఆ కర్మ అంతా కూడా ఇట్ షుడ్ బికమ్ కర్మ ఫ్రీ. అవన్నీ కూడా కర్మ ఫ్రీ కావాలి. వెన్ ఇట్ బికమ్స్ కర్మ ఫ్రీ, దెన్ వీ కెన్ హ్యాపీలీ కన్జ్యూమ్ ఇట్. దాంట్లో ఎటువంటి దోషం లేదు, దాన్ని మనం గ్రహించవచ్చు. బికాజ్ ఇట్స్ కర్మ ఫ్రీ. బై యాక్సెప్టింగ్ దట్ వీ డోంట్ ఇన్కర్ ఎనీ కర్మ.
వాటిని భగవంతునికి తొలుత అర్పించి మనం తీసుకోవడం ద్వారా దాని నుంచి మనకి ఏ రకమైనటువంటి కర్మ సోకదు. ఇట్ ఈస్ కర్మ ఫ్రీ. వితౌట్ ద మెర్సీ ఆఫ్ ద లార్డ్ నథింగ్ గుడ్ క్యాన్ హ్యాపెన్ టు ద లివింగ్ ఎంటిటీ. భగవంతుని యొక్క కృప లేకుండా జీవునికి ఏది కూడా మంచిదనేది సంభవించదు. భగవంతుని యొక్క కృప ద్వారానే మనకి ఏదన్నా మన జీవితంలో మంచి అనేది కలుగగలదు. యాజ్ లార్డ్ ధన్వంతరి ద ఇన్కార్నేషన్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్. ఈ ధన్వంతరి ఏం చెప్తున్నాడు? భగవంతుని యొక్క అవతారమే. హి హస్ ఇన్కల్కేటెడ్ ఫెయిత్ అమాంగ్ పీపుల్. ప్రజల్లో విశ్వాసాన్ని పెంపొందించేదానికి ధన్వంతరి వచ్చాడు. ఈ ఔషధ దేవుడు ఈజ్ ద లార్డ్ ఆఫ్ మెడిసిన్. ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు? ఇఫ్ ఎనీ డాక్టర్ ఆర్ పేషెంట్ chants the name of the Supreme Lord, saying, O Achyuta, O Ananta, O Govinda, before consuming medicine, I repeatedly declare the truth that all of his diseases will be destroyed. ఈ రకంగా ధన్వంతరినే చెప్తున్నాడు. ఒక డాక్టర్ కానీ, ఒక వైద్యుడు కానీ, లేక ఒక రోగి కానీ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని జపించి, ఓ అచ్యుత, ఓ అనంత, ఓ గోవింద, ఈ యొక్క ఔషధాన్ని నేను గ్రహించే ముందు నేను చాటింపు చేస్తున్నాను. ఏమనంటే, సత్యం ఏమిటంటే, ఈ యొక్క ఔషధము మీ యొక్క నామాలు జపించి మీకు అర్పించి మేము గ్రహిస్తున్నాం గనక ఇది సకల రోగాల్ని ఇది నాశనం చేసేటువంటి శక్తి కలిగి ఉంటుంది అని తలుచుకొని ఆ ఔషధాన్ని గ్రహించాలంట. చూడండి, ఔషధం తీసుకునేటప్పుడు కూడా ఓ అచ్యుత, ఓ అనంత, ఓ గోవింద, మీ యొక్క కృప వల్ల ఈ రోగము నయమవుతుంది అని తలుచుకొని మనం తీసుకోవాలి. వితౌట్ ద మెర్సీ ఆఫ్ ద లార్డ్ నథింగ్ గుడ్ కెన్ హ్యాపెన్ టు ద లివింగ్ ఎంటిటీ. ఈ విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. భగవంతుని యొక్క కృప లేకుండా ఏ మంచి కూడా మనకు సాధ్యం కాదు, సంభవించదు. Therefore, anyone who uses something fresh without first offering to the Lord must undergo the atonement of fasting for a day. అందుకని ఇక్కడ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏమిటంటే, ఏదన్నా కానీ తొలుత భగవంతునికి అర్పించకుండా దాన్ని మనం గ్రహించినట్లయితే ఆ యొక్క తప్పిదానికి ప్రాయశ్చిత్తంగా ఆ రోజంతా మనం ఉపవాసం ఉండాలి. చూడండి, అంత సీరియస్ అది. ఏదన్నా భగవంతునికి అర్పించకుండా మనం తీసుకుంటే ఆ రోజంతా ఉపవాసం ఉండాలి. వితౌట్ ఫస్ట్ ఆఫరింగ్ టు ద లార్డ్ మస్ట్ అండర్గో ద అటోన్మెంట్ ఆఫ్ ఫాస్టింగ్ ఫర్ ఎ డే. ఒకరోజు ఉపవాసం ఉండాలి దానికి ప్రాయశ్చిత్తంగా. యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్ ఇన్ విష్ణు స్మృతి ఇన్ ఏ కాన్వర్సేషన్ బిట్వీన్ గౌతమ ఋషి అండ్ అంబరీష్ మహారాజ్, ఎ వైష్ణవ షుడ్ ఆల్వేస్ ఆఫర్ new clothes, fruits, grains and juices to the Supreme Lord Vishnu before he accepts them himself. అందుకని గౌతమ ఋషి అంబరీష్ మహారాజ్ యొక్క సంవాదం ఏమిటంటే, ఒక వైష్ణవుడు అవి నూతన వస్త్రాలు కావచ్చు, ఫలాలు కావచ్చు, ధాన్యాలు కావచ్చు, అవి పానీయాలు కావచ్చు, అది తొలుత ఆయన గ్రహించే దానికి మునుపు తొలుత భగవంతునికి నివేదన చేసి తర్వాత ఆయన గ్రహించాలి. ఇది నియమం. సో ఆహార నియమాల గురించి ఎంత సీరియస్ చూడండి. దీన్ని బట్టి మనము వైష్ణవ లీలల్లోనే మనము ఏదన్నా ప్రసాదాన్ని గ్రహించాలి. ఈ ఫంక్షన్స్కి వెళ్ళి ఎక్కడ పడితే అక్కడ చెడాబడ మనం తీసుకోరాదు. కొన్నిసార్లు వాళ్ళు బలవంతం చేస్తారు, మేము స్పెషల్గా వండి పెడతాము. ఒకసారి అట్లే చేశారు, స్పెషల్గా వండి పెడతామని చెప్పి ఆనియన్, గార్లిక్ ఇవన్నీ వేసి పెట్టారు. ఏం చేస్తాం మనం? అందుకని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా నో కాంప్రమైజ్. మీరు మాకు స్పెషల్గా వండి పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు, మేము మీ దగ్గర తీసుకోము. ఖరాఖండిగా వాళ్ళకి చెప్పేసేయాలి. మేము తీసుకుంటే ఫ్రూట్స్ తీసుకుంటాము, అంతేగాని ఆ ఫ్రూట్స్ కూడా తొలుత భగవంతునికి ఈ రకంగా మనం నైవేద్యం చేసుకొని మనం గ్రహించాలి. అంతేగాని మనము వాళ్ళు ఏమని అనుకుంటారు, వీళ్ళు ఏమని అనుకుంటారని చెప్పి ఒకసారి అట్లే జరిగింది. ఒక పెద్ద ఆయన ఫంక్షన్కి పిలిచాడు, మనం కాదనిలేక వెళ్ళాము, సంకీర్తన అంతా చేసాం, బాగా జరిగింది. ఆ ప్రసాదాలు మీకోసం స్పెషల్గా వండించామని చెప్పి అన్నాడు. సరే, మనకు స్పెషల్ కౌంటర్ ఒకటి పెట్టి ఒక సపరేట్గా పెట్టాడు. కానీ పెట్టిన ప్రతి ఐటెంలో కూడా ఆనియన్, గార్లిక్. అంటే ఆయన స్పెషల్గా వండలేదు, అందరితో పాటు వండాడు, స్పెషల్గా ఒక అరేంజ్మెంట్ చేశాడు. అందుకని ఈ స్పెషల్ అరేంజ్మెంట్స్ మనకు అనవసరము. వాళ్ళ స్పెషల్ కుకింగ్లు కూడా మనకు వద్దు. ఈ రకంగా మనం ఎక్కడ పడితే అక్కడ తిన్నామనంటే మన భక్తిలత కాస్త ఎండిపోతుంది, అది నశించిపోతుంది. సో అందుకని చాలా జాగ్రత్తగా ప్రతిదీ కూడా భగవంతునికి అర్పించి మనం తీసుకోవాలి. ఒకవేళ ఆయన అర్పించకుండా ప్రత్యక్షంగా మనం గ్రహించినట్లయితే దానికి ప్రాయశ్చిత్తంగా ఒకరోజు ఉపవాసం ఉండాలి. ఒక రోజంతా ఏమి తీసుకోకుండా. దట్ ఈస్ ద అటోన్మెంట్ ఫర్ నాట్
బీయింగ్ ఆఫర్డ్ ఫస్ట్ టు ద లార్డ్. సో ఇవన్నీ కూడా మనం పాటించాలి. తర్వాత ఏంటి? ద డైరెక్షన్స్ ఫేస్ వైల్ ఈటింగ్ ఈల్డ్ డిఫరెంట్ రిజల్ట్స్. ఏ దిశగా మనం చూస్తూ, ఏ దిశగా అంటే ఒక డైరెక్షన్ చూస్తూ మనం ప్రసాదాన్ని గ్రహించినట్లయితే వచ్చేటువంటి ఫలితం ఏమిటి? తూర్పు దిశను చూస్తూ తూర్పు దిశగా మనము ప్రసాదం గ్రహిస్తే ఏమొస్తుంది? పశ్చిమ దిశగా ప్రసాదం గ్రహిస్తే ఏమొస్తుంది? లేకపోతే దక్షిణ దిశగా ప్రసాదాన్ని చూస్తూ మనం గ్రహిస్తే ఏమొస్తుంది? ఉత్తర దిశగా కూర్చొని మనం ప్రసాదం గ్రహిస్తే ఏమొస్తుంది? దాని ఫలితం ఏమిటి? ఆయుష్యం ప్రాణ్మికో అంటే కూర్మ పురాణంలో చెప్పడం జరిగింది. ఈ ప్రమాణం కూడా కూర్మ పురాణం నుంచి. ఆయుష్యం ప్రాణ్ముఖో భుంక్తే యశస్యం దక్షిణాన్ముఖ శ్రేయం ప్రత్యన్ముఖో భుంక్తే ఋతం భుంక్తే ఉదన్ముఖ. The meaning, while eating, if anyone sits facing east, his intelligence is increased. తూర్పు దిశగా, తూర్పు దిక్కుకు చూస్తూ, తూర్పును చూస్తూ ఎవరైతే ప్రసాదాన్ని గ్రహిస్తారో వాళ్ళ యొక్క మేధస్సు పెరుగుతుంది. బై ఈటింగ్ ఫేసింగ్ ఈస్ట్ హిస్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈస్ ఇంక్రీస్డ్. ఈ మేధస్సు పెరుగుతుంది. బై ఫేసింగ్ సౌత్ హీ బికమ్స్ ఫేమస్. ఈ దక్షిణ దిశగా ఎవరన్నా ప్రతిరోజు దక్షిణ దిశను చూస్తూ ఎవరైతే ప్రసాదాన్ని గ్రహిస్తారో ఆయన హీ బికమ్స్ వెరీ ఫేమస్, చాలా ప్రఖ్యాతిగాంచినటువంటి వ్యక్తిగా తయారవుతాడు. బై ఫేసింగ్ వెస్ట్ ఇఫ్ సంబడి కన్స్యూమ్స్ ప్రసాదం బికమ్స్ వెల్తీ. ఈ పడమర దిశగా చూస్తూ ప్రసాదాన్ని గ్రహించినట్లయితే సిరి సంపదలు అవన్నీ కూడా ఆయనకి ప్రాప్తిస్తాయి. అండ్ బై ఫేసింగ్ నార్త్ హీ అచీవ్స్ ద టాప్ మోస్ట్ బెనిఫిట్ కృష్ణ ప్రేమ. ఉత్తర దిశగా కూర్చొని ఈ ప్రసాదాన్ని గ్రహించినట్లయితే ఆయనకి సర్వోత్కృష్టమైనటువంటి ప్రయోజనమైనటువంటి ఆ భగవత్ ప్రేమ ప్రాప్తిస్తుంది. ఆ ఉత్తర దిశగా చూస్తూ తింటే వి గెట్ ద హైయెస్ట్ బెనిఫిట్ అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. సో ద స్కంద పురాణ in a conversation between Lord Brahma and Narada Muni describes how devotee becomes liberated. స్కంద పురాణంలో బ్రహ్మదేవుడు నారద ముని సంవాదంలో వర్ణించడం జరిగింది ఎట్లా భక్తుడు మోక్షాన్ని పొందుతాడన్నటువంటి విషయం గురించి. One who has the supreme Lord Hari in his heart, whose mouth chants his holy names, whose stomach contains food that has been offered to Lord Hari, whose head has been touched by the water that emanated from washing the Lord's lotus feet, and whose body has been decorated with garlands first offered to Lord Hari, such a person has become equal to infallible personalities, the residents of the spiritual world, Vishnu Dutas. ఏం చెప్తున్నారు చూడండి. అంటే మనం ఎటువంటి వాటిని గ్రహించాలి? ఆ స్కంద పురాణంలో బ్రహ్మ నారదముని యొక్క సంవాదం ఇది. ఏ వ్యక్తి అయితే ఎట్లా భక్తుడు ముక్తిని పడేయగలుగుతాడు, ఎట్లా భక్తుడు ముక్తిని పొందగలుగుతాడు అని అంటే, వన్ హూ హ్యాస్ సుప్రీం లార్డ్ హరి ఇన్ హిస్ హార్ట్. ఒక విషయం ఏమిటంటే మన హృదయంలో సదా హరి నివసించి ఉండాలి. అదొకటి. ఇంకెవరిని కూడా పెట్టుకోకూడదు మన హృదయంలో. మన హృదయంలో ఎవరెవరినో పెట్టుకొని తిరుగుతూ ఉంటాం, వాళ్ళందరినీ తీసేసేయాలి. వీ హ్యావ్ టు రిమూవ్ దట్, వీ హ్యావ్ టు డిలీట్ దోస్ పర్సనాలిటీస్ అండ్ ఇన్స్టాల్ లార్డ్ హరి ఇన్ అవర్ హార్ట్. మన హృదయంలో హరిని నిలుపుకోవాలి. ఇంకెవరన్నా ఉంటే తీసేసేయాలి వాళ్ళని. హూజ్ మౌత్ చాంట్స్, ఎవరి హృదయంలో అయితే హరిని నిలుపుకుంటాడో, ఎవరి జిహ్వ అయితే, ఎవరి నోరైతే ఈ హరినామాలను కీర్తిస్తాయో, ఎవరి యొక్క ఉదరమైతే ఈ హరికి అర్పించినటువంటి నైవేద్యాలే ప్రసాదంగా గ్రహించి ఉంటుందో, ఎవరి శిరస్సు అయితే ఈ భగవంతుని యొక్క పాద పద్మాల నుంచి వెలువడుతున్నటువంటి జలం యొక్క స్పర్శ కలుగుతుందో, ఏ శిరస్సుకైతే ఆ భగవత్పాద విష్ణు పాదోదకం అది ఆ స్పర్శ ఎవరికైతే తగులుతుందో, అండ్ హూస్ బాడీ హ్యాస్ బీన్ డెకరేటెడ్ విత్ గార్లాండ్స్. అందుకని పూమాలు వేసుకోవాలి. అది వేసుకోవాలి. తొలుత భగవంతునికి అర్పించినటువంటి పూమాలను మనం వేసుకోవాలి. ఈ పూమాలు వేసుకునేటప్పుడు కూడా కొన్నిసార్లు సీనియర్ డివోటీస్కి మనం వేయాలి. సీనియర్ డివోటీస్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ సమక్షంలో మనం మాలేసుకొని మనం తిరుగుతూ ఉండకూడదు. జూనియర్స్ ఇవన్నీ కూడా అహంకారాన్ని పెంచుతాయి.
మనం కొన్నిసార్లు చూస్తాము, పెద్ద పెద్ద గురువులు ఉంటారు, సీనియర్ భక్తులు ఉంటారు, ఒక జూనియర్ భక్తుడు మాలేసుకొని స్టైల్గా తిరుగుతూ ఉంటాడు. అంటే ఆయన వేసుకోకూడదని కాదు, అంటే వాళ్ళు ఒక డంబం మనం చూస్తూ ఉంటాం. అంటే నేనేదో మాలేసుకొని ఏదో స్పెషల్గా తిరుగుతున్నా, వినయం కనపడదు. ఏది కూడా వినయంగా లేకుండా కొన్నిసార్లు సీనియర్ భక్తులే పిలిచి మనకు మాల వేస్తారు. దాన్ని చాలా వినయంగా మనం గ్రహించాలి. చాలా వినయంతో మనం గ్రహించి కాసేపు ధరించి మళ్ళీ తీసేయాలి. ఎందుకంటే మనలో అహంకారం పెరుగుతుంది. ఈ మాల వేసుకుని తిరగడం అనంటే అది అందరూ చేసే పని కాదు. మా పరమ పూజ జయపతాక స్వామి గురుదేవులు ఆయన మాల వేసుకొనే ఎక్కడన్నా ట్రావెల్ చేయండి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆయన భగవంతుని యొక్క మాల ఆయన మెడలు లేకుండా ఆయన తిరగడు. మీరు ఎన్ని ఫోటోలను చూడండి, మాల లేకుండా ఉండే ఫోటో కనుక్కోవడం చాలా కష్టం. ఆ గురుదేవుల యొక్క చిత్రపటము ఎన్ని చిత్రపటాలను చూడండి, ఈజ్ ఆల్వేస్ హ్యావింగ్ ఏ గార్లాండ్. అది కూడా చాలా మామూలు, మన టెంపుల్లో మాల వేసుకొని ఫోజులు ఇవ్వడం కాదు. మాల వేసుకొని దేశ విదేశాలకు వెళ్ళాలి, ఫ్లైట్లలో తిరగాలి. అంటే ఎంత బాడీలీ కాన్షియస్నెస్లో లేడు ఆయన అనేటువంటి విషయం మనకు అర్థమవుతుంది. ఎవరన్నా మాలేసుకొని అన్ని చోట్ల తిరగాలంటే చాలా కష్టం. ఎందుకు మాలేసుకున్నాడని చెప్పి ఎవరన్నా అనుకుంటారు. కానీ గురు మహారాజు ఆయన ఎన్ని ఫోటోలన్నా చూడండి, ప్లేన్లో నుంచి దిగేటప్పుడు కానీ, ఫ్లైట్లో ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు కానీ, ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ హీ డజంట్ కేర్. హీ ఈజ్ నాట్ ఆన్ ఎ బాడీలీ ప్లాట్ఫామ్. వాళ్ళేమనుకుంటారు, వీళ్ళేమనుకుంటారు, ఈ పట్టింపే లేదు ఆయనకి. వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఫైండ్ ఎ పిక్చర్ వితౌట్ గార్లాండ్. గార్లాండ్ లేకుండా, ఆ గార్లాండ్ కూడా ఏమిటది? ప్రసాదం, విచ్ ఈస్ ఆఫర్ టు ద లార్డ్. భగవంతునికి అర్పించినటువంటి గార్లాండే ఆయన వేసుకుంటాడు. ఎక్కడైనా వేసుకుంటాడు. ఈజ్ నాట్ షై, ఈజ్ నాట్ షైయింగ్ ఆఫ్. ఏదో సిగ్గుపడ్డము, ఈ మాల వేసుకుని తిరగడం కష్టం అనుకోవడం, ఎవరేమనుకుంటారు అనుకోవడము, ఈజ్ టోటలీ అవుట్ ఆఫ్ దట్. చూడండి, అది కావాల్సింది. మాల వేసుకుని తిరగడం కాదు, అదేదో గర్వంగా వేసుకొని డంబంగా ఫోజులు ఇవ్వడం కాదు. అందుకని సీనియర్ భక్తులు ఉన్నప్పుడు మనం చాలా వినయంగా, జూనియర్స్ ఇక్కడ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉన్నప్పటికీ కూడా భగవంతుని యొక్క నిర్మాల్యాన్ని మనం ప్రసాదంగా గ్రహించవచ్చని ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ సీనియర్స్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ యొక్క అనుమతితోటి చాలా వినయంగా దాన్ని గ్రహించాలి. వాళ్ళే కొన్నిసార్లు పిలిచి వేస్తారు. సీనియర్స్ కూడా చాలా వినయంగా దాన్ని ధరిస్తారు. ఇట్ ఈస్ నాట్ అవుట్ ఆఫ్ ప్రైడ్, ఏదో నాకు మాలేశారు అన్నటువంటి భావంతో కాకుండా ఒక ప్రసాదంగా భగవంతుని యొక్క ప్రసాదాన్ని సీనియర్స్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని తొలుత గౌరవించాలి కనుక వాళ్ళకేస్తాం. వాళ్ళు లేనప్పుడు ఇంట్లో మనం మాలేసుకోవచ్చు, ఇంట్లో వేసుకోవచ్చు. ఇంట్లో ఫ్లవర్స్ ఆఫర్ చేస్తారు. గురువుని తలుచుకొని మనం ఆ మాలను గ్రహించి, అది కూడా వినయంగా, అదేదో డంబంగా మాలేసుకోగానే మనము స్పెషల్ అనుకుంటాం. వీ ఫీల్ సంథింగ్ ఐఎమ్ స్పెషల్. అందుకని ఆ రకంగా కాకుండా చాలా వినయంగా భగవంతుని యొక్క ప్రసాదం ఇది నిర్మాల్యము, ఇది నా భక్తికి అనుకూలము అనేటువంటి భావంతో దాన్ని గ్రహించాలే. కానీ అది వేసుకొని ఈ ఛాతీ విరుచుకొని ఆ తర్వాత జపమాల ఇట్లా పట్టుకొని తలకాయ పైకి ఎత్తుకొని ఇట్లా తిరగడం ఇదంతా మంచిది కాదు. ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి, ఈ అనర్థాలన్నీ కూడా ఉన్నాయి మనలో. భక్తియుత సేవనే, కానీ మన అనర్థాలను పెంచే విధంగా కూడా ఉంటాయి. అందుకని మనం చాలా ఎప్పుడు కూడా వినయంగా ఉండాలి. త్రినాదపి సునీచేన తరోరివా సహిష్ణున అమానినా మానదేన కీర్తనీయ సదా. ఇది ఎప్పుడు కూడా మనం తలుసుకుంటూ సీనియర్ భక్తుల ముందర చాలా చక్కటి సత్ప్రవర్తన కలిగి, చక్కటి వైష్ణవ సదాచారం కలిగి మనం మసులుకోవాలి. మనం ఎటపడితే అట్లా చేసేదానికి లేదు. అది కేవలం మన అహంకారాన్ని పెంచుతుంది. అందుకని fill your stomach with the food which has been offered to Lord Hari and whose head has been touched by the water. విష్ణు పాదోదకానికి స్పర్శ, తలక పాద స్పర్శ, పాదోదక స్పర్శ కలగాలి. అండ్ హూస్ బాడీ హ్యాస్ బీన్ డెకరేటెడ్ విత్ గార్లాండ్స్ ఫస్ట్ ఆఫర్ టు లార్డ్ హరి. ఆ భగవంతునికి అర్పించినటువంటి నిర్మాలయాన్ని మనం ప్రసాదంగా స్వీకరించాలి. సచ్ ఎ పర్సన్ హ్యాస్ బికమ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫాలిబుల్ పర్సనాలిటీస్. అటువంటి వ్యక్తి, ఈ నియమాలు పాటించేటటువంటి వ్యక్తి విష్ణు దూతలతో సమానము. ద రెసిడెంట్స్ ఆఫ్ ద స్పిరిచువల్ వరల్డ్, ఈ ఆధ్యాత్మిక లోకాల్లో ఉన్నటువంటి విష్ణు దూతలు వాళ్ళతోటి సమానం అవుతాడని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. సో ఈరోజు మనము వైష్ణవుల యొక్క ఆహార నియమాల గురించి మనం చర్చించాము. అదేవిధంగా ఏ దిశగా మనం కూర్చొని ప్రసాదం గ్రహిస్తే ఏ ఫలితం వస్తుంది దాని గురించి కూడా మనం చర్చించాము. అదేవిధంగా భగవంతునికి అర్పించినటువంటి అది హృదయంలో భగవంతుని నిలుపుకోవాలి. నోటితోటి భగవంతుని యొక్క నామాలు జపించాలి. కడుపులో కేవలం ప్రసాదాన్ని గ్రహించాలి. శిరస్సుకి ఆ విష్ణు పాదోదకం స్పృశించాలి. ఆ భగవంతునికి అర్పించినటువంటి పూమాలుల నిర్మాల్యాన్ని
మనం ప్రసాదంగా గ్రహించాలి. ఇవి చేసినట్లయితే ఆ వైకుంఠ వాసుల యొక్క లక్షణాలు మనకు వస్తాయి. వాళ్ళతో సమానంగా మనం తయారవుతాము. వీ విల్ బికమ్ విష్ణు దూత, వైకుంఠవాసి. అది ఆ రకంగా వైకుంఠవాసి అయ్యేదానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి. సో ఈరోజు ఈ విషయాలను కూడా చర్చించాం. సో నెక్స్ట్ వీ గో టు ద భాగవతం శ్లోక, టుడేస్ వర్స్. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేషు భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవత్యుత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. ముఖం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతే గిరిం యత్కృపాతమహం వందే శ్రీగురుం దీనతారిణం పరమానందమాధవం శ్రీచైతన్య ఈశ్వరాం. కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ నందగోపకుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః. నమః పంకజనాభాయ నమః పంకజమాలినే నమః పంకజనేత్రాయ నమస్తే పంకజాంగ్రయే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. నమో మహావదాన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరత్విషే నమః. నమో బ్రాహ్మణ్య దేవాయ గోబ్రాహ్మణహితాయ చ జగద్హితాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ నమో నమః. ఆనందలీలామయ విగ్రహాయ హేమావదివ్యా ఛవి సుందరాయ తస్మై మహత్ప్రేమ రసప్రదాయ చైతన్య చంద్రాయ నమో నమస్తే. నిత్యానందమహం నౌమి సర్వానందకరం పరం హరినామప్రదం దేవం అవధూతా శిరోమణిం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపకదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే జయపతాక స్వామినితి నామినే. నమాచార్యపాదాయ నితాయ కృపప్రదాయినే గౌరకథా దామదాయ నగర గ్రామతారిణే. నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. గ్రంథరాజ్ శ్రీమద్ భాగవతం की जय, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande Hari Hari Bol. Today reading from Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 30, Text 17, entitled The Activities of Prachetas. Divya Varsha Sahasranam Sahasram Ahatau Jasa Bhauman Bhokshata Bhogan Vai Divyamshanugrahan Mama. Divya Varsha Sahasranam Sahasram Ahatau Jasa Bhauman Bhokshata Bhogan Vai Divyamshanugrahan Mama. Divya Varsha Sahasranam Sahasram Ahatau Jasa Bhauman Bhokshata Bhogan Vai Divyamshanugrahan Mama. Translation and purport given by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Translation. O Lord, the Lord
then blessed all the prachetas, saying, My dear prachetas, by my mercy, you can enjoy all the facilities of this world as well as the heavenly world. Indeed, you can enjoy all of them without hindrance. You can enjoy all of them without hindrance and with full strength for 1 million celestial years. సో దీని అర్థం ఏమిటంటే భగవంతుడు ఈ ప్రచేతసలని వాళ్ళని ఆశీర్వదిస్తూ ఉన్నాడు. వాళ్ళకి ఈ రకంగా చెప్తున్నాడు, నా యొక్క ప్రియమైనటువంటి ప్రచేతసులారా, నా యొక్క అనుగ్రహం చేత మీరు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అన్ని సౌకర్యాలు అన్నీ కూడా మీరు పొందగలరు, అనుభవిస్తారు. అదేవిధంగా ఈ స్వర్గలోక భోగాలు కూడా మీరు అనుభవిస్తారు. యూ కెన్ ఎంజాయ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ వితౌట్, ఎటువంటి అవరోధకం లేకుండా ఇవన్నీ కూడా చక్కగా మీరు అనుభవించి సంపూర్ణమైనటువంటి శక్తితోటి 1 million celestial years, ఒక 10 లక్షల దేవతా సంవత్సరాలు మీరు ఇవన్నీ కూడా అనుభవిస్తారని చెప్తున్నాడు. అందుకని ఫర్ ఎ డివోటీ సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్ ఈజ్ నాట్ ఎ హిండరెన్స్. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? మీరు అన్నీ కూడా అనుభవిస్తారంటున్నారు. యూ ఎంజాయ్ ఆల్ ద ఫెసిలిటీస్. డివోటీ ఈవెన్ ఇఫ్ హీ గెట్స్ ద ఫెసిలిటీస్, వీళ్ళు క్షత్రియుడు, వీళ్ళు ప్రచేతసులు అంటే దే ఆర్ కింగ్లీ ఆర్డర్. వాళ్ళు ప్రజాపతులు, వాళ్ళు క్షత్రియులు. క్షత్రియ అంటే హీ విల్ హ్యావ్ ఆల్ అపులెన్స్. కానీ దట్ అపులెన్స్ ఈజ్ నాట్ ఎ హిండరెన్స్ ఫర్ హిస్ డివోషనల్ సర్వీస్. అది అక్కడ మనం గమనించాలి. మనం కూడా ఐశ్వర్యాన్ని పొందుతాం. ఆ ఐశ్వర్యం వచ్చిన తర్వాత భగవంతుని మర్చిపోతాం. అందుకని మన పరిస్థితి వేరే. ఇక్కడ శుద్ధ భక్తులు వీళ్ళందరూ కూడా ద ప్యూర్ డివోటీస్, వాళ్ళ పరిస్థితి వేరే. ఫర్ ప్యూర్ డివోటీ ద ఫెసిలిటీస్ ఆర్ ద వరల్డ్లీ ఎంజాయ్మెంట్ అంటే ఎవ్రీథింగ్ అకార్డింగ్ టు శాస్త్ర. వీళ్ళు వరల్డ్లీ ఎంజాయ్మెంట్ అంటే విచ్చలవిడిగా ఎడబడితే అటు తిరగడము, ఎడబడితే అటు తాగడము, ఎడబడితే అటు సంతానాన్ని ఉత్పత్తి చేయడం, అటువంటిది కాదు ఇది. వరల్డ్లీ ఎంజాయ్మెంట్ మీన్స్ ఎవ్రీథింగ్ అకార్డింగ్ టు శాస్త్ర. శాస్త్ర సమ్మతమైన విధంగానే వాళ్ళు పెళ్ళి అవుతా ఉంది, పిల్లలు వస్తారు, మనమళ్ళు వస్తారు, పుత్ర పౌత్రాదులు వస్తారు, చక్కటి సదుపాయాలు ఉంటాయి, అన్ని వసతులు ఉంటాయి. బట్ దే ఆర్ ఆల్వేస్ కృష్ణ కాన్షియస్. ఈ విషయాన్ని కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. స్వర్గలోకాది భోగాలు కూడా మీరు అనుభవిస్తారని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఒక 10,000 దేవతా సంవత్సరాల పాటు మీరు అనుభవిస్తారని భగవంతుడు వాళ్ళకి ఆశీర్వాదం ఇస్తున్నాడు. బికాజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ హిండరెన్స్. ఇవన్నీ ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళ యొక్క చింతనంతా భగవంతుని పైనే. ఎట్లా రాణిగారు, రాజుగారు ఎక్కడో ఆయన విధులు నిర్వర్తించే దానికోసం ఎక్కడో ఆయన యాత్రకి వెళ్ళారు, పారువేటకు వెళ్ళాడు. రాణిగారు అంతఃపురంలో ఉన్నారు. అంతఃపురంలో ఏమి లేవు, అన్నీ ఉన్నాయి, ఆల్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. పరిచారకులందరూ కూడా తట్టల్లో అన్ని రకాలైనటువంటి సామాగ్రి పెట్టుకొని రాణిగారి వెనకాల తిరుగుతూ ఉన్నారు. ఒక దాంట్లో వస్త్రాలు, ఒక దాంట్లో ఆహారాలు, ఒక దాంట్లో పానీయాలు, ఒక దాంట్లో ఆభరణాలు, ఒక దాంట్లో అత్తరులు, ఇవన్నీ కూడా పెట్టుకొని రాణి వెంట తిరుగుతూ ఉన్నారు. ఆమె ఎక్కడికి పోతే అక్కడికి. కానీ రాణి మాత్రము చూడండి, ఎన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నా కానీ రాణి షీ ఈజ్ ఆల్వేస్ థింకింగ్ అబౌట్ ద కింగ్. ఎందుకంటే రాజు లేకుండా ఈ ఫెసిలిటీస్ అన్నీ కూడా ఇట్ ఈస్ మీనింగ్లెస్. ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి కానీ ఈజ్ నాట్ అట్రాక్టెడ్. అదేవిధంగా భక్తునికి చాలామంది అనుకోవచ్చు, ఎందుకు ఇచ్చారు వీళ్ళకి ప్రచేతసులకి భగవంతుడు, ఎందుకు ఈ మెటీరియల్ ఫెసిలిటీస్ ఇస్తున్నాడు, ఆ హెవెన్లీ ప్లెజర్స్ ఎందుకు ఇస్తున్నాడు? అవన్నీ ఉన్నా కానీ వాళ్ళ చింతన ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని పైనే. అంటే ఒక భక్తుడికి భగవంతుడు ఏది కావాలంటే అది ఇస్తాడు, ప్రొవైడెడ్ వీ షుడ్ బి 100% కృష్ణ కాన్షియస్. ప్రభుపాలు వారికి ఏమి ఇవ్వలేదు, భగవంతుడు అన్నీ ఇచ్చారు. కానీ చాలా కష్టం కూడా పడ్డాడు ఆయన. ఆయనకి చివరిగా అద్భుతమైనటువంటి విజయాన్ని భగవంతుడు ప్రసాదించాడు. అందుకని ఎందుకు ఇచ్చాడు ఇవన్నీ? దిస్ ఈజ్ నాట్ డిట్రిమెంటల్ టు ఎ డివోటీ. ఆయన భక్తికి కానీ ఆయన చైతన్యానికి కానీ ఇవన్నీ కూడా అవరోధకాలు కాదు. అవన్నీ ఉన్నప్పటికీ కూడా అవన్నీ ఉపయోగిస్తూ ఆయన ఇంకా చక్కటి మెరుగైనటువంటి భక్తి చేసుకుంటాడు. అది ఇవన్నీ వీటి మాయలో పడిపోకుండా మనం కొన్నిసార్లు భౌతికమైనటువంటి భోగాలు వస్తే మనం భగవంతుని మర్చిపోతాం. అదే కదా ఒక ఆచార్యుడు చెప్పాడు, దుఃఖేసే సభి హరి బాజే సుఖేసే బజే కోయ్, అగర్ సుఖేసే కోయి హరి బాజే దుఃఖే కథాన్సే హోయ్ అన్నాడు. అందరూ దుఃఖంలోనే భగవంతుని భజిస్తారు. ఆపత్కాలే వెంకటరమణ. సుఖంలో ఉండేటప్పుడు ఎవరు కూడా ఆయన తలుచుకోరు. సుఖంలో ఉండేటప్పుడు కూడా ఆయన తలుచుకుంటే దుఃఖం ఎందుకు వస్తుంది అంటున్నాడు ఆయన.
సుఖంలో ఉన్నప్పుడు కూడా మనం భగవంతుని నిరంతరం తలుసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే ఇంకా దుఃఖం రాదు. దెర్ ఇస్ నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఎనీ డిస్ట్రెస్, రానే రాదు. అది సీక్రెట్. ఇక్కడ ప్రచేతసులకి భగవంతుడు ఇవన్నీ కూడా ఇస్తున్నాడు. ఇవన్నీ ఇచ్చినప్పటికీ కూడా దే విల్ నాట్ గెట్ డిస్టర్బ్. ఎవరైతే డిస్టర్బ్ కారో వాళ్ళకి ఇస్తాడు భగవంతుడు. If somebody is getting disturbed, if somebody's devotional service is affected by these opulences, by these facilities, Lord will not give. ఆ కర్దాము మనకి చక్కటి దేవభక్తినిచ్చాడు. ఆయన మంచి భార్య కావాలన్నాడు, నువ్వు పుత్రులుగా రావాలన్నాడు. ఈ రెండు కోరికలు కోరుకున్నాడు భగవంతుడు. ఐ వాంట్ ఎ గుడ్ వైఫ్ అండ్ యూ షుడ్ కమ్ యాజ్ మై చైల్డ్. ఈ రెండు కండిషన్స్ ఆయనకి ఇచ్చాడు. మంచి భార్యనిచ్చాడు, అందమైనటువంటి భార్యని. అదేవిధంగా ఆయన కపిల భగవానుడుగా ఆయన అవతరించడం కూడా జరిగింది. అవి ఆయనకి అవరోధకాలు కాదు. అవరోధకం అని చెప్పి భగవంతుని కనిపిస్తే ఆయన ఇవ్వడు. ద లార్డ్ ఈజ్ అవర్ ట్రూ వెల్ విషర్ అండ్ ఫ్రెండ్ సుహృదం సర్వభూతానాం. ఈ విషయం మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మనకి ఏదన్నా నిజంగా శరణాగతి పొందినటువంటి వ్యక్తికి, భక్తునికి ఏదన్నా మంచిది కాదు, అతని భక్తికి అది అనుకూలం కాదని చెప్పి అని తెలిస్తే భగవంతుడు అది ఇవ్వడు. ఆయన భక్తికి ఏమి ఇది అవరోధకం కాదు అని అంటే ఆయన ఇస్తాడు. సో సరెండర్ మీన్స్ వాట్ ఎవర్ కృష్ణ గివ్స్ యూ యాక్సెప్ట్, వాట్ ఎవర్ హీ డజంట్ గివ్ యూ డోంట్ రిపెంట్. ఆయన ఏది ఇస్తే అది స్వీకరించు. ఆయన ఇవ్వకపోతే ఫైన్, ఇస్తే ఫైన్. ఇఫ్ హీ గివ్స్ దట్ ఈస్ వెల్ అండ్ గుడ్. ఇఫ్ హీ డజంట్ గివ్స్ ఆల్సో వీఆర్ హ్యాపీ. అది శరణాగతి అంటే. భగవంతుడు ఏమైనా చేసుకోవచ్చు. ఆయన ఇస్తే తీసుకుంటాం మనం. వీ డోంట్ సే నో. ఇఫ్ ద లార్డ్ ఈస్ గివింగ్ వీ హ్యాపీలీ యాక్సెప్ట్ ఇట్. If he is not giving, we happily accept the Lord's decision. భగవంతుని యొక్క నిర్ణయాన్ని మనం గౌరవిస్తాము. దిస్ ఈజ్ సరెండర్. ఇది శరణాగతి అంటే. మనకి ఇష్టం వచ్చినవి కావాలి, మనకు వద్దనుకున్నవి వద్దు, నాకు ఇష్టం ఉండేటివి కావాలి. దిస్ ఈజ్ నాట్ డివోషన్. వాట్ ఎవర్ ద లార్డ్ గివ్స్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎ చాయిస్. వాట్ ఎవర్ హీ గివ్స్ వీ యాక్సెప్ట్. ఇక్కడ ప్రచేతసులు ఏమైనా అడిగినారు? ఇవన్నీ ప్రచేతసులు తపస్సు చేశారు, రుద్రగీతాన్ని పాడారు. ఏమన్నా నోరు తెరిచి భగవంతుని అడిగారా వాళ్ళు? దే డిడ్ నాట్ ఆస్క్ ఎనీథింగ్. వాళ్ళు ఏమీ అడగట్లేదు. వరుస పెట్టి భగవంతుడు వరాలు ఇస్తా పోతా ఉన్నాడు వాళ్ళకి. చూడండి, అది భగవంతుడు నుంచి భక్తుడు ఏమి కోరుకోడు. బికాస్ ద లార్డ్ నోస్ వాట్ టు గివ్, వాట్ నాట్ టు గివ్ టు ఎ సరెండర్డ్ డివోటీ. ఒక భక్తుడు శరణాగతి పొందిన తర్వాత ఆ శరణాగతి పొందినటువంటి భక్తునికి ఏమి ఇవ్వాలి, ఏమి ఇవ్వకూడదు, ఏమి ఇస్తే మంచిది, ఏమి ఇవ్వకపోతే మంచిది, ఇవన్నీ కూడా భగవంతునికి తెలుసు. అందుకని మన ఆలోచన ఏమిటంటే సరెండర్ డివోటీ. లార్డ్ ఈజ్ అవర్ వెల్ విషర్, హీ ఈజ్ అవర్ ఫ్రెండ్, హీ ఈజ్ అవర్ లవర్, హీ ఈజ్ అవర్ కేర్ టేకర్, హీ ఈజ్ అవర్ ఫాదర్, మదర్, ఎవ్రీథింగ్. అండ్ హీ నోస్ వాట్ ఈజ్ గుడ్ ఫర్ మీ. ఆయనకి తెలుసు నాకేది మంచిది, ఆయనకి తెలుసు. అందుకని నాకు మంచిదేది చెడ్డదేదని నేను ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. సింప్లీ ఐ హ్యావ్ టు బి బిజీ ఇన్ ప్రాక్టీసింగ్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. మనం ఇప్పుడు కూడా తీవ్రంగా నిమగ్నం కావాలి ఈ కృష్ణ చైతన్యాన్ని ఆచరించడంలో. అంతే మనం చేయాల్సిన పని. నాకు సుఖం కావాలి, నాకు దుఃఖం వద్దు, ఇవన్నీ కూడా అవసరం లేదు. ప్రహ్లాదుడు అదే చెప్తున్నాడు. సుఖం ఐంద్రియకం దైత్య దేహయోగేన దేహినాం సర్వత్ర లభ్యతే దైవత్ యథా దుఃఖమయత్నతః. దుఃఖం ఎట్లా అప్రయత్నంగా నువ్వు పొందుతున్నావో అదే రకంగా నీకు రాసి పెట్టినటువంటి సుఖం కూడా అప్రయత్నంగానే వస్తుంది. ఈ సుఖ దుఃఖాల జంజాటంలో నువ్వు పడొద్దు. యూ బీ ఆల్వేస్ బిజీ ఇన్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్, ప్రీచింగ్ ద నేమ్, ఫామ్, గ్లోరీస్ అండ్ పాస్టైమ్స్ ఆఫ్ కృష్ణ ఆల్ ద టైమ్. 24 గంటలు కూడా భగవంతుని యొక్క నామరూప గుణలీలల గురించి ప్రచారం చేస్తూ ఉండిపో. యూ బీ బిజీ విత్ కృష్ణ కాన్షియస్ యాక్టివిటీ. డోంట్ వరీ అబౌట్ సుఖ అండ్ దుఃఖ. డోంట్ గెట్ ఉండ దట్ జంజాట. డోంట్ గెట్ స్టక్ ఇన్ దట్. నీకు రావాల్సింది నీకు వస్తుంది. పర్పట్లో ప్రభుపాద వారు ఏం చెప్తున్నారు? ద డ్యూరేషన్ ఆఫ్ లైఫ్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఫర్ ద ప్రచేతాస్ బై ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్ ఈస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ బై ద టైమ్ మెజర్మెంట్స్ ఆఫ్ హయ్యర్ ప్లానెటరీ సిస్టమ్స్. ఏదైతే మిలియన్ల ఒక మిలియన్ సంవత్సరాలు అంటే 10 లక్షల సంవత్సరాలు ఆయుష్ మీరు కలిగి ఉంటారని చెప్పి భగవంతుడు ఏదైతే ఆశీర్వాదం ఇస్తున్నాడో అది మన కాలమానం ప్రకారం కాదు. ఈ కలియుగం కాలమానం ప్రకారం కాదు. ఇది దేవతా సంవత్సరాలు, సెలెస్టియల్ ఇయర్స్. అవర్ 6th earthly months are said to equal 12 hours in the higher planetary systems. ఇక్కడ మన యొక్క 6 మాసాలు, మనకి ఇక్కడ 6 మాసాలు, ఈ స్వర్గలోకాల్లో వాళ్ళకి 12 గంటలు. చూడండి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందో.
Our 6 months is 12 hours for the heavenly denizers. స్వర్గలోకాల్లో ఉన్నటువంటి స్వర్గలోక వాసుల యొక్క వాళ్ళ కాలంతో పోల్చుకున్నట్లయితే అవర్ 6 months is there 12 hours. And in this way 1 million years, according to the calculations of the higher planetary systems, the prachetas are allowed to enjoy all kinds of material facilities for 1 million years. ఈ రకంగా 30 days equal to 1 month and 12 months equal to 1 year. In this way, for 1 million years, the prachetas were allowed to enjoy all kinds of material facilities. Although this lifespan was so long, the prachetas were given full bodily strength. చూడండి, ఇది చాలా దీర్ఘకాలం. ఇది 10 లక్షల దేవతా సంవత్సరాలు అంటే ఇట్స్ క్వైట్ ఎ లాట్ ఆఫ్ టైం. అందుకని దాంతోపాటుగా ఏమి ఇచ్చాడు ఆయన, భగవంతుడు ఏమి ఆశీర్వదిస్తున్నాడు, యూ విల్ హ్యావ్ ఫుల్ స్ట్రెంగ్త్, యూ వితౌట్ ఎనీ హిండరెన్స్. చూడండి, అది కూడా కావాలి. ఆయుష్ ఉంది, ఆరోగ్యం లేకపోతే ఏం చేస్తాం? అందుకని మంచి ఆరోగ్యం కూడా ఉంటుంది. యూ విల్ హ్యావ్ ఫుల్ స్ట్రెంగ్త్ బై ద గ్రేస్ ఆఫ్ ద లార్డ్. In the material world, if one wants to live for many years, he must endure the difficulties of old age. మనం ఎక్కువ కాలం బతకాలని కోరుకుంటుంది, కానీ ముసలితనం కూడా వస్తుంది. ఇన్వాలిడిటీ, ఆ శరీరంలో అవయవాలు సరిగా పనిచేయవు, కొన్నిసార్లు బ్రెయిన్ డెడ్ అయిపోతుంది, కొన్నిసార్లు కిడ్నీస్ ఫెయిల్ అవుతాయి, కొన్నిసార్లు హార్ట్ ప్రాబ్లం వస్తుంది, కొన్నిసార్లు లివర్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. దీర్ఘాయుష్ ఉంటుంది, కానీ వేర్ ఇస్ ద స్ట్రెంగ్త్? వెలిడిటీ ఉండదు, ఆ ముసలితనం వస్తుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ ఓల్డ్ ఏజ్ అండ్ ఇన్వాలిడిటీ, we cannot enjoy. Even though you are living, you have to live like a vegetable. ఒక కూరగాయ మాదిరి ఒక చోట ఉండాల్సిందే, లైక్ ఎ పొటాటో, లైక్ ఎ పంకిన్, ఒక చోట ఒక మూల కూర్చోవాల్సిందే, చేసేది ఏం లేదు. Even though you are living, we must endure the difficulties of old age, invalidity and many other miserable conditions. ఎన్నో రోగాలు వస్తాయి, ముసలితనం వస్తుంది. But in the case of prachetas, Lord is assuring you will have full strength. For 1 million celestial years without any hindrance, you can enjoy all the facilities. అన్ని స్వర్గ భోగాలు ఎటువంటి అవరోధకం లేకుండా మీరు ఫెసిలిటీకి ఇచ్చారు, కానీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారనేది తర్వాత విషయం. లార్డ్ హ్యాస్ బ్లెస్డ్ దెమ్. ఇట్ ఈస్ అప్ టు us whether to use it or not. మన ఇష్టం అది, కానీ వాళ్ళకి అటువంటి అనుగ్రహం ఇచ్చాడు భగవంతుడు. ఫుల్ స్ట్రెంగ్త్ కూడా ఇస్తున్నాడు. The prachetas, however, were given full body strength to enjoy material facilities. This spiritual facility was given to the prachetas so that they could continue rendering full devotional service. చూసారా, అది ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు. ఈ సదుపాయాలన్నీ కూడా ఎందుకు ఇస్తున్నాడు భగవంతుడు అంటే, మీరు ఇంకా రెట్టింపు ఉత్సాహంతో, పూర్తి శక్తితోటి నా యొక్క భక్తియుక్త సేవలో నియుక్తం కాగలరు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఇస్తున్నాడు. అందుకని భక్తులకి భగవంతుడు ఇస్తాడు, సో దట్ దే విల్ యూటిలైజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ కృష్ణాస్ సర్వీస్. వాళ్ళు కృష్ణుని యొక్క సేవలు నియుక్తం చేస్తారు. భక్తులు ఎక్కువ కాలం బతుకుండడం మంచిది, దానివల్ల లోక కళ్యాణం. ఈ రకమైన ప్రచేతసులు 10 లక్షల సంవత్సరాలు, దేవతా సంవత్సరాలు బ్రతకడం అనేది మంచిది. అది అందుకని ఇవి అవరోధకం కాదు. సో దెర్ ఈస్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ డిజైరింగ్ లాంగ్విటీ. దీర్ఘాయుష్ కావాలని కోరుకోవడంలో తప్పు లేదు, ఎక్కువ కాలం బతకాలని. కానీ దేనికోసం బతకాలి? నాట్ ఫర్ సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్, but for preaching you can live as many years as possible. సాధ్యమైనంత భగవంతుని కోరుకోవచ్చు. స్వామి నాకు దీర్ఘాయు ఇవ్వు అని చెప్పి కోరుకోవడంలో తప్పు లేదు, ప్రచారం కోసం. అని ప్రచారం లేకుండా ప్రభుపాల్ వారికి కూడా అనారోగ్యం వచ్చినప్పుడు ఆల్ ద డివోటీస్ దే ప్రేడ్ టు లార్డ్ నరసింహదేవ్, నరసింహస్వామికి ప్రార్థన చేశారు, దయచేసి ప్రభుపాదని తీసుకెళ్ళొద్దు, మీరు ఆయన ఉంచండి ఉంచండి ఉంచండి. ఈ ఎర్లీ డేస్లోనే 67, 68లో అగైన్ హీ బికేమ్ వెరీ సిక్. ఇస్కాన్ స్టార్ట్ చేసిన వెంటనే, సో ఏమవుతుంది, ఇస్కాన్ స్టార్ట్ చేసిన వెంటనే ప్రభుపాదులు లేకపోతే వాట్ విల్ హ్యాపెన్ టు ద మూమెంట్? అప్పుడే ప్రారంభించారు. అప్పుడు అందరూ కూడా భగవంతుని ప్రార్థించారు, మీరు దయచేసి ప్రభుపాదులు వారిని తీసుకెళ్ళొద్దు, మీరు ఇక్కడనే ఉంచాలి. సో భగవంతుడు ఆ ప్రార్థన ఆలకించాడు. సో ప్రభుపాద్ కంటిన్యూడ్ ఫర్ అనదర్ 10 years, ఒక 10 సంవత్సరాలు ఆయన ప్రచారం కొనసాగించాడు. దెన్ ఈ పాజిటివ్. అదే రకంగా మన గురువు గారు కూడా ప్రచార నిమిత్తము ఆయన కోరుకున్నారు, ఐ వాంట్ టు లీవ్ అని. ఎందుకంటే ప్రభుపాల్ వారు నాకు ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాలను ఇంకా నేను పూర్తిగా నెరవేర్చలేదు, ఇంకా ఆయన ఇచ్చినటువంటి సేవలు ఇంకా పూర్తి కాలేదు. అందుకని ఆయన దృఢ సంకల్పంతో ఉన్నారు, నేను ఇంకా బ్రతకాలి. ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ ఈ సీరియస్ ఇల్నెస్, తీవ్రమైనటువంటి అనారోగ్యం వచ్చింది ఆయనకి. ఆ కిడ్నీస్ ఫెయిల్ అయిపోయినాయి,
ఆ స్ట్రోక్ వచ్చింది, కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ అయిపోయింది, లివర్ ఫెయిల్యూర్ అయింది. కానీ హీ వాజ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్. అది ఆయన. అండ్ ఈజ్ ఎ వెరీ కరేజియస్ పర్సన్. ధైర్యము. ఆయన హీ టుక్ ఎ ఛాన్స్. వెదర్ ఐ లివ్ ఆర్ డెడ్, లెట్ మీ టేక్ ఎ ఛాన్స్. బ్రతకుతానో చనిపోతాను. డాక్టర్లు గారు చెప్పారు, దేర్ ఆర్ వెరీ లిటిల్ ఛాన్సెస్ అని చెప్పారు. అంటే రెండు ఒకేసారి ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయడం, ఈ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఆయనతో పాటు ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా శరీరాలు విడిచిపెట్టేశారు. చాలామంది ఆ హాస్పిటల్లో ఎవరికి కూడా సక్సెస్ కాలేదు. కానీ ప్రభుపాల్ వారి యొక్క తీవ్రమైనటువంటి ఆ తపన, నేను ఇంకా ఉండాలి, ఇంకా ప్రభుపాల్ వారికి సేవ చేయాలి, ఆ టీఓవిపి కంప్లీట్ కావాలి, ఆ సేవ కోసం నేను బ్రతకాలి, ఆ టీఓవిపి ఓపెన్ కావడం నేను చూడాలి అని దృఢ సంకల్పం గురువు గారికి ఉండింది. లార్డ్ కుడ్ నాట్ డూ ఎనీథింగ్. భగవంతుడు కూడా ఎస్, జై పతాక స్వామి విల్ లీవ్ ఫర్ అనదర్ డెకేడ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్. ఇంకా కొన్ని దశాబ్దాల కాలం ఆయన బ్రతుకుతారని చెప్పి భగవంతుడు ఎస్ శాంక్షన్ ఆల్ ద ప్రేయర్స్, ఆల్ అవర్ ప్రేయర్స్. గురు మహారాజ్ చక్కగా ఈరోజు ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఆయన చూడండి, ప్రచారం కోసం ఆయన బ్రతకాలనుకున్నాడు. అది దట్ షుడ్ బి ద మోడ్. ప్రచారం చేసేదానికి బతకాలనుకోవడం తప్పు లేదు. చాలామంది చాలా విమర్శలు చేశారు. వై ఈజ్ నాట్ ఫాలోయింగ్ ద నేచర్స్ కోర్స్. శరీరం అంటే ముసలిదవుతుంది, రోగాలు వస్తాయి, చనిపోతాము, ఎందుకు? వై ఈజ్ నాట్ ఫాలోయింగ్, వై ఈజ్ గోయింగ్ ఫర్ ఎ ట్రాన్స్ప్లాంట్? దే కెనాట్ అండర్స్టాండ్ ద మూడ్ ఆఫ్ ఎ ప్యూర్ డివోటీ. పవిత్ర భక్తుని యొక్క భావన అందరికీ అర్థం కాదు అది. సో ఈరోజు చూడండి ఎంత చక్కగా గురువు గారు ప్రతిరోజు ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ హిస్ ఇల్నెస్, మనం రోజు చెప్పేదానికి మనం గుర్తుపోతాం. ప్రతిరోజు ఈరోజు మనకు అర్థమవుతుంది ప్రచారం చేయడం కూడా ఇట్స్ నాట్ ఈజీ. రోజు ప్రచారం చేయడం ఇట్స్ నాట్ ఈజీ. కన్సిస్టెంట్లీ ప్రీచింగ్ ఎవ్రీ డే. మై ఇన్స్పిరేషన్ ఈజ్ గురు మహారాజ్. అది కూడా చెప్తున్నాను నేను ఈరోజు ఇట్లా చేయగలుగుతున్నాను. టుడే ఈజ్ ద 43rd day వీఆర్ కంటిన్యూయింగ్ దీస్ లెక్చర్స్. హీ ఈజ్ మై ఇన్స్పిరేషన్. నాకు కొద్ది కష్టంగా ఉంది, గొంతు ప్రాబ్లం వస్తుంది, నొప్పి వస్తూ ఉంది. కానీ వెన్ ఐ థింక్ అబౌట్ గురుదేవ్, దెన్ ఐ గెట్ సో మచ్ స్ట్రెంగ్త్. ఎక్కడ లేని బలం వస్తూ ఉంది నాకు. నేను చేయాలి, ప్రచారం చేయాలి పంక్చువల్గా ప్రతిరోజు. ఐ మస్ట్ కంటిన్యూ దిస్, ఐ షుడ్ నాట్ స్టాప్ ఇట్. దీన్ని ఆపకూడదని చెప్పి ఒక సంకల్పం తీసుకున్నాను నేను. ఆయన చూసి, ఆయన అంత అనారోగ్యంతో కూడా ఆయన ప్రచారం చేస్తూ ఉంటే నాకు ఆరోగ్యంగా ఉన్నాను, ఆయనకన్నా యవనంలో ఉన్నాను నేను. ఐఎమ్ యంగర్ దాన్ గురు అండ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ బాడీలీ స్ట్రెంగ్త్. వై ఐ షుడ్ నాట్ ప్రీచ్? ఐ మస్ట్ ప్రీచ్. అందుకని ప్రచారం కోసము ఆరోగ్యము, ప్రచారం కోసము ఆయుష్, దట్ ఈస్ నాట్ బ్యాడ్, దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్, దట్ ఈస్ వండర్ఫుల్. The Prachetas, however, were given full bodily strength to enjoy material facilities. This special facility was given to the Prachetas so that they could continue rendering full devotional service. So భగవంతుడి ప్రత్యేకమైనటువంటి అనుగ్రహం ఇస్తాడు. వాళ్ళు సంపూర్ణమైనటువంటి భక్తియుక్త సేవ చేసుకునే దానికి ఒక అవకాశాన్ని భగవంతుడు ప్రసాదిస్తాడు. దిస్ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ వర్సెస్. తర్వాత శ్లోకాల్లో మనకు వీటి గురించి తెలియజేస్తారు. అందుకని మనకైతే ప్రాబ్లం ఉంది. ద బాడీ విల్ గెట్ ఓల్డ్ అండ్ ఇట్ గెట్స్ డిసీజెస్ అండ్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఇన్వాలిడ్. సో బిఫోర్ దిస్ బాడీ గెట్స్ ఇన్వాలిడ్, వన్ షుడ్ డూ సీరియస్ డివోషనల్ సర్వీస్. ఈ శరీరము అనారోగ్యగ్రస్తమై పనికి రాకుండా పోయేదానికి మునిపే, ఈ శరీరం బాగా ఉన్నప్పుడు, శక్తి ఉన్నప్పుడు, సౌష్ఠవంగా ఉన్నప్పుడు, ఇంద్రియాలన్నీ కూడా చురుగ్గా ఉన్నప్పుడు మనం చక్కటి భక్తి చేసుకోవాలి. కులశేఖర వారు కూడా అదే చెప్తున్నారు. ఏదం శరీరం పరిణామపేశలం పఠతి అవశ్యం సతసంధి జర్జరం కిమౌషధం పృచ్ఛతి మూఢ దుర్మతే నిరామయం కృష్ణ రసాయనం పిబా. ఈ శరీరము ఒక రోజున శిథిలం కావాల్సిందే. భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం వల్ల మనం బ్రతుకుతున్నాము. కానీ శరీరం యొక్క నైజం ఏమిటంటే ఇది ఒక రోజు శిథిలం కావాల్సిందే. మన సతసంధులు ఏవైతే ఉన్నాయో శరీరంలో అవన్నీ కూడా బిగుసుకుపోతాయి నువ్వెంత జాగ్రత్త తీసుకున్నప్పటికీ. ఈ ఔషధము ఆ ఔషధం అని చెప్పి సమయాన్ని వృధా చేసుకోకుండా, కాలయాపన చేయకుండా, జాప్యం చేయకుండా ఆ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్దాం, ఈ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తామని ప్రతిరోజు ఈ 5 అమృతాలు ఏదైతే రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి చెప్పారో దాన్ని తీసుకుంటూ ఉంటే శరీరానికి ఏం కాదు.
యువర్ బాడీ విల్ బి హెయిల్ అండ్ హెల్తీ. కానీ ప్రతిరోజు ఈ 5 అమృతాలు తీసుకోవాలి. ఆ భగవంతుని ధ్యానించడము, భగవంతుని ఆరాధించడము, ఆ భగవంతుని నామాన్ని కీర్తన చేయడము, ఈ రకమైనటువంటి 5 అమృతాల గురించి మనం చర్చించాం. మెడిటేటింగ్ ఆన్ దెమ్, ధ్యానం చేయడము, ఆ భగవంతుని గురించి వినడము, ఆ భగవంతునికి వందనాలు అర్పించడము, ఈ 5 అమృతాలు రోజు తీసుకున్నట్లయితే యువర్ బాడీ బికమ్స్ వెరీ వెరీ హెల్తీ. ఏం ప్రాబ్లం లేదు. సో అయితే కిమౌషధం పృచ్చతి మూఢధర్మతే, ఈ అజ్ఞానంతో ఆ డాక్టర్ దగ్గరికి ఈ ఔషధానికి వేసుకుందామని పరుగులు తీస్తూ ఉన్నాము. ఏ ఔషధం కోసం పరిగిస్తున్నావు మూఢాత్మ? నిరామయం కృష్ణ రసాయనం పిబా, జాప్యం చేయక ఆ కృష్ణ రసాయనాన్ని తాగు ప్రతిరోజు. ఈ 5 అమృతాలు. కృష్ణ రసాయనం అంటే ఏంది? దిస్ 5 నెక్టర్స్. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఈ 5 అమృతాల్ని మనం రోజు పానం చేసినట్లయితే దట్ ఈస్ ద రియల్ మెడిసిన్. అది నిజమైనటువంటి ఔషధం, కృష్ణ రసాయనం. అందుకని మనం ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నప్పటికీ కూడా ప్రతిరోజు వన్ షుడ్ బి కృష్ణ కాన్షియస్. ఆ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్లో ఉండడం అనేది అది నిజమైనటువంటి ఔషధం అది. అందుకని రఘునాథ్ దాస్ కోసం ఇచ్చినటువంటి ఆ సూచనలను మనం ఖచ్చితంగా పాటించాలి. వన్ షుడ్ డ్రింక్ దిస్ 5 నెక్టర్స్ ఎవ్రీ డే. దట్ ఈస్ వర్షిపింగ్ ద లార్డ్, చాంటింగ్ దేర్ నేమ్స్, మెడిటేటింగ్ ఆన్ దెమ్, హియరింగ్ అబౌట్ దెమ్ అండ్ బౌవింగ్ డౌన్ టు దేర్ లార్డ్షిప్స్. ఆ భగవంతునికి వందనాలు అర్పించడం. సో అందుకని ఈ రకంగా ఈరోజు మనము మన మార్నింగ్ కార్యక్రమం పిబత భాగవతం సెషన్ని మనం పూర్తి చేశాము. ఈరోజు సాయంత్రం మనము లార్డ్ శివ ద గ్రేటెస్ట్ వైష్ణవ దాని గురించి మనం చర్చించబోతాం. ఒక 2-3 సెషన్స్ తీసుకోవచ్చు. నేను విల్ లుక్ అబౌట్ ఇట్, థింక్ అబౌట్ ఇట్. దాని గురించి చూస్తాం ఎంత సబ్జెక్ట్ ఉంది, ఎంత మీకు చెప్పాలి అన్నటువంటి విషయాన్ని గమనించుకొని. చాలా ఉంది శివుడు గురించి. ఈజ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ వండర్ఫుల్ వైష్ణవ. దాని గురించి మనం అర్థం చేసుకుంటే ఇంకా చక్కగా శివుడి పట్ల మంచి భావన మనకు ఏర్పడుతుంది. అందుకని ఎట్లా ఆయన పరమ వైష్ణవుడు, ఆయన అనుగ్రహం కూడా మనకు కావాలి, మనం చక్కగా భక్తి చేసుకోవాలంటే. అందుకని అందరి యొక్క ఆశీర్వాదంతో మనం భక్తిలో చక్కగా రాణించగలం. అందుకని ఈరోజు సాయంత్రము లార్డ్ శివ ద గ్రేటెస్ట్ వైష్ణవ దీని గురించి మనం చర్చిస్తాము. హరే కృష్ణ. గ్రంథరాజ్ శ్రీమద్ భాగవతం కీ జాయ్.